Sara. Hi 7th standard students. Have you seen me before? I am your new teacher. My name is Reenu Joseph. I will be taking Hindi for you. Okay. So being your new teacher, I don't know any one of you. Like you itself. I think you are all good students. You will cooperate with me, isn't it? Done. Okay. Now we will start our lessons. This is your textbook. You have got 14 lessons. Okay. And the first lesson is a poem, फूलों से नित हंसना सीखो. You might be familiar with Hindi, isn't it? From first standard onwards, you have studied Hindi. So these are all simple words. I think you will be familiar with all these things. Even then, I will tell you the meanings also. If you have got any doubt, you can ask. Okay. Okay, the first lesson. फूलों से नित हंसना सीखो. What do you mean by fool? Yes, flower. Nit means hamesha, always. Hasna means we all do it. It is an action word. What is it? Yes, laughing, smiling. Sikho means the students do it. What is it? Study. Yes. So, let me ask you a question. हम लोग विद्यालय क्यों आते हैं? Why do we come to school? First of all, the answer will be to study, isn't it? But do you think we study only from our school? No, everything around us is a teacher, isn't it? We study many things from our surroundings, even from flowers, from birds, trees, everything. If you analyze, we see that we study many things from them, isn't it? So here the poet is श्रीनाथ सिंह. कवि यहाँ के कवि हैं श्रीनाथ सिंह. उन्होंने, see, you can see the difference. Usually we have 4 lines or 6 lines in one stanza, in each poem or in one stanza. But here we have 2 lines. These are usually called dohe. 2 lines are there. Okay. So through this dohe, he is trying to inspire us to study things from our surroundings. From what all things we are inspired. Okay. So the first lesson is फूलों से नित हंसना सीखो. We have to study how to smile. From whom? From the flowers. Yes, we have to always. Why? Because these flowers always smile, isn't it? Yes. So let us go to the poem. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरू की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. These are 3 dohes. Okay, again we have 4 more which we will take in the next class. So first dohe में उसमें क्या दिखाया गया है? फूलों के बारे में कहा गया है, भंवरों के बारे में कहा गया है, तरु के बारे में कहा गया है. फूल मैंने यस फ्लावर. भंवरे का क्या होते हैं? भंवरों से भंवरे which make a sound, making sound. What is it? Yes, bees. Yes. Again another one is तरु के बारे में कहा गया है. क्या आप जानते हैं तरु क्या है? हाँ, तरु मैंने पेड़, trees. Usually we use पेड़ or वृक्ष. तरु is another पर्यायवाची for पेड़. Okay. So the Kavi says that फूलों से नित हंसना सीखो. Study how to smile from the flowers. They always smile. We always have to smile like a flower. Then भंवरों से नित गाना. We can't see a bee without buzzing, isn't it? They always make sound. When we say that, they are just gungunana. What do you mean by that?
Yes, they always sing, making sounds and singing. Okay, so bees always sing. And when do we smile and sing? Do we do it when we are sad? No, दुखी होने पर हम गाना थोड़ी ना गाते हैं, हम गाना नहीं गाते, हम दुखी मुरझाए कहीं बैठे रहते हैं. जब खुश होते हैं, when we are happy, and to show our happiness, we sing, we dance, we what to say, smile, isn't it? So from this Kavi says that we have to be happy always. So we learn happiness, to be happy from these flowers and bees. Next, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तरु की झुकी डालियों से, झुकी मैंने ബോർഡ്, അതായത് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുക, കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നത്. ഇനി ഡാലിയ മീൻസ് ബ്രാഞ്ചസ്, ശിഖരങ്ങൾ. ഓക്കെ, തരു മീൻസ് ഐ ടോൾഡ് യു ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ട്രീസ്. സീഖോ ശീഷ് ചുക്കാന, ശീഷ് മേനെ ഹെഡ്, സർ, തല കുനിച്ച് നിൽക്കുക. ജുക്കാന മീൻസ് ബോ യുവർ ഹെഡ്, തല കുനിച്ച് നിൽക്കുക. സോ तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. उसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, when we have to study how to bow our head like the trees. Yes, the branches of the trees. Branches of the trees നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എത്ര പൊക്കത്തിലാണെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ താഴും അല്ലേ, ഒന്ന് കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ആടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊന്ന് പതിയെ ചാഞ്ഞ് ആടുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഇല്ല, ഞാൻ വലുതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേണായിട്ടൊന്നും അവർ നിൽക്കില്ല അല്ലേ. ആ കാറ്റിനോടൊപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ്സാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും താഴ്ന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അല്ലേ. എപ്പോഴും ഡോണ്ട് ബി പ്രൗഡ് ഓൾവേസ്, ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സ്റ്റേണായിട്ട് ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും താഴില്ല, അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ. നമ്മൾ താഴ്ന്നു കൊടുക്കണം, വേണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ താഴ്ന്നു തന്നെ കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? Trees bow down their branches. From that we study it. Now next दोहे. So in first दोहे നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്? फूलों के बारे में पढ़ा है, भंवरों के बारे में पढ़ा है, तरुओं के बारे में पढ़ा है. फूलों से क्या पढ़ना है? हमेशा मुस्कुराना है, हमेशा हंसना है. भंवरों से क्या पढ़ना है? हमेशा गुनगुनाते हैं, हमेशा गाना गाते रहते हैं, മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ബസ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ്. And from the trees, bow down your head, you should be polite അല്ലേ, താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഓക്കെ, now the next दोहे. सीख हवा की जोखों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. You can repeat with me, okay? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. ഓക്കെ, സീഖ് ഹവാ കെ ജോക്കോ സേലോ, അതായത് ബ്രീസ്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇളം കാറ്റ് വീശാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതാണ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കോമൽ ഭാവ് ബഹാന, കോമലായിരിക്കും. കോമലാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിരിക്കും, ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിരിക്കും. നമ്മൾ കുത്തുമോ, നല്ല ഇളം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സുഖമാണെന്ന് പറയും അല്ലേ. അത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്ത് സുഖമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുക, എന്ത് നല്ല കാറ്റാണ് അല്ലേ. ആ ഇളം കാറ്റിനെ മാതിരി ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ. വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് പൊളൈറ്റ് ടു അതേഴ്സ്. കാറ്റ് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക്, കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രീസ് പതിയെ, when the breeze flows it is very soft and polite അല്ലേ. വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മൾ കാറ്റിനെ മാതിരി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. Again the next line, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. दूध और पानी. दूध എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is दूध? Milk. Or what is पानी? Pani is water. And what can we study from that? പാലും വെള്ളവും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അത് they are mixed up അല്ലേ. അപ്പോൾ दूध और पानी से क्या सीखना है? मिलना और मिलाना. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക. വി ഷുഡ് ബി ടുഗെദർ. അവർ വൺസ് ദേ ആർ ടുഗെദർ ദേ കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേമാതിരി തന്നെ വി ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ടുഗെദർ. വി ഷുഡ് ബി ബൗണ്ട് ടുഗെദർ സോ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ലേ. വി ഷുഡ് ബി ലവിങ് ടു ഈച്ച് അതർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും സൗഹൃദം പുലർത്തണം,
നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നിച്ചായിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ദോഹയെന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? what did we study? सीख हवा के जोखों से कोमल भाव बहाना. അതായത് ബ്രീസ്, അതായത് ഇളം കാറ്റ്. ഹവ മീൻസ് കാറ്റ്, വിൻഡ്, എയർ. ആ ഇളം കാറ്റിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിക്കണേ? വി ഷുഡ് ബി പൊളൈറ്റ് ടു അതേഴ്സ്. നമ്മളെപ്പോഴും സൗമ്യമുള്ളവരായിരിക്കും, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദൂത് ഓർ പാനി സേ സീഖോ മിൽന ഓർ മിലാന. ഇനി പാലും വെള്ളവും നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? വൺസ് ദേ ആർ മിക്സ്ഡ് ദേ കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും വി ഷുഡ് ബി ടുഗെദർനെസ്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക. അതാണ് അല്ലേ യൂണിറ്റി. വി നീഡ് യൂണിറ്റി. യൂണിറ്റിയുടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? യൂണിറ്റി ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ശത്രുവിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയണത്, ടുഗെദർനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ തേർഡ് ദോഹെ. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. इनी सूरज की किरणों से सीखो. सूरज मैंने यस सन, किरणें रेज. So from the rays of the sun what can we study? जगना और जगाना. അതെങ്ങനെയാണ്? സൂരജിനെ, അതായത് when the rays of the sun flows we get up അല്ലേ? രാവിലെ പുലർച്ചെ ആ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം വീഴുമ്പോഴോ രാവിലെ ആയി എഴുന്നേക്കാം അല്ലേ? ഡാർക്കാണെങ്കിലോ നമ്മളറിയില്ല, രാവിലെ ആയിട്ടില്ല, ഇനി സമയമുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേ? യെസ്, ഇറ്റ് വേക്സ് അപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് എഴുന്നേക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ് വേക്സ് അപ്പ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ജഗ്ന മീൻസ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ജഗാന മീൻസ് ടു വേക്ക് അപ്പ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന മാതിരി അല്ലേ? ആദ്യമേ അമ്മമാർ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുന്നേക്കും. അമ്മ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് മോനെ എഴുന്നേക്കട്ടെ രാവിലെ ആയി എന്നിങ്ങനെ പറയുമോ? ഇല്ല, ആദ്യമേ അമ്മ എഴുന്നേക്കും. അമ്മ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ വിളിക്കാൻ നേരമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്തത് മക്കളെ വിളിക്കും, എഴുന്നേക്കുക അല്ലേ? അതേമാതിരിയാണ് സണ്ണും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സണ്ണ് ആരെയും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന എല്ലാവരെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സണ്ണ് വന്നിട്ട് ആദ്യമേ സ്വന്തമായിട്ട് സണ്ണ് എഴുന്നേക്കാൻ. സൺ റൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റൈസിങ് അപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെൻ ഇറ്റ് റൈസ് അപ്പ് ഓൾ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ നേച്ചർ റൈസ് അപ്പ് അല്ലേ? ഇറ്റ് വേക്ക് അപ്പ്. അപ്പോൾ സണ്ണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലത ഓർ പേടോ സേ സീഖോ സബ്കോ ഗലേ ലഗാന. ലത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ വള്ളി ഇങ്ങനെ ക്ലൈംബേഴ്സ് ഇല്ലേ, ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കയറും അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അങ്ങനെ ചുറ്റി കയറാം. അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് സ്റ്റെംസ് ആർ വെരി ടെൻഡർ അല്ലേ? അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ഭയങ്കര ടെൻഡറാണ്. അതിന് ഒറ്റയ്ക്കും സാധാരണ മരം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനിങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏതിനെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റി കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ലത. ഓർ പേടോ സേ സീഖോ സബ്കോ ഗലേ ലഗാൻ. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് പറയണേ ഇവിടെ. ലതേനെ പേടിനെ, ഒരു ലതയ്ക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പേട് വേണം. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ക്ലൈംബറിന് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ വേണം. ആ ട്രീയിലാണ് ചുറ്റി കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് പറയണേ? ഓൾവേസ് ഹഗ് ഈച്ച് അതർ. അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കവി എന്താ പറയണേ? അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ അവരുടെ ടുഗെദർനെസ്, അവരുടെ യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലതയെന്നും പേടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കണത്? നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം. അവർ सबको गले लगाना मीन्स टू हग, കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടുഗെദർനെസ് ആണ് അവിടെയും കാണിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രം ദ തേർഡ് दोहे we study सूरज की किरणों से, from the rays of the sun, first it wakes up, then it wakes up the others, and from the next line lata और पेड़ों से, climbers and the trees show that we have to be always together, hug each other, isn't it? To be together. So first दोहे में फूल, भंवरे और तरु के बारे में बताया गया है. दूसरे दोहे में हवा के बारे में और दूध और पानी के बारे में बताया गया है. तीसरे दोहे में सूरज की किरणें, जागना और जगाना और लता के पेड़ों के बारे में बताया गया है. आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप ये सीनरी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. अपने बुक में
पहली पेज में अपने ये पिक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कलर कर सकते हैं लेकिन स्केच पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो दिट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर वाइंडिंग अप। ओके, हैव ए गुड डे, बी सेफ, बाय।